ये मैं दसो तेन मैं किस टाइम का वेखन लगवा ये की ड्रामेबाजी सारी ते इशारेबाजी है यार तू तो एवं ही कावड़ कर गया आ ना लगा होटल आई उत्थे मेरा दिल ला चाह पानी करा के थानू ते मैं भी भाग जावां तुसी भी भाग जाओ। चलो ठीक है आइंदा वास्ते मोटरसाइकिल नाल ना पिलावी जा अपने काम कर। रियाज की हो गए एडी कावड़ भी चंगी नहीं होती है एवें तू पितरेर ते शक करन लग गया। हलो ठीक है अच्छू पितरेर हो तू जा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। तू मैं दसो असि जो रोड ते आंदे पे हैं अच्छू पितरेर दा की काम है मोटरसाइकिल ना लावना ते तू मगर बह के इशारे करन दी अमनी है रोड ते आशिकी मशूकी करन दी अमनी है तो समझन पता को नहीं। ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿਤਰੇਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੋਟਰ ਸਕੂਟਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਂਗਾ ਵੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। बस कर मैं काका कोई नहीं उसे पितरेर को जा तो उसे को जाके बाकी इशारे कर आशिकी मशूकियां कर मैं तो नहीं रखा थे एक पाल भी। ਰਿਆਜ਼ ਜਾਵਣ ਵੀ ਦੇ ਕਾਵੜੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੋਢੂ ਹੱਦ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਛੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ तेरी इज्जत आ मैं तेरी बीवी आ मैं शर्म करा और शर्म तो तेनू आना चाहिए है। हला इस गल नूं हुण जावण दे ते कावड़े च चगला ना मारो। मैं चगला मरंदा पिया तू मन चगल उल्टा बनाई वधी है बकवास बंद कर मेरे घरों निकल जा ए मेरे घरों निकल जा मैं एक पाल तेरे थरे खड़ा तेरे घरों ये मेरा घर नहीं है मैं किधे जावां तेरा घर निकल मेरे घरों तेरे में पता निकल मेरे घरों ते इंदा वास्ते मेरे घर ना पे आवी मैं लत्ता बांध छड़ता हूं। ये हुण ताले मार के किधे भाग गए हुण भला मैं किधे जावां चलो अच्छू बिरा कोल भाग जानी है। हाँ रिमशा की हाल है ठीक है ठीक तू सुना। हाँ शुक्र अल्लाह दा ओ गल इंज है घर गई आ हाँ तो ताला लगा पिया हाँ मुड़ आख्या मैं के पता नहीं मैं किधे भाग गए नो मैं मुड़ किधे जावड़ा मुड़ मैं इधे ही आ गई हाँ। मैं तो रेड़ा जो के ते मिट्टी सट्टू आमू ए मोड़ सट लेना ते बहु उथे रियाज तू खलोता है मुड़ आ बहु आ तुर बहु क्या दो पितरे रो तू बहु ते मैं तेरे घर बहुत ले आवा। मैं घर गया उसे ताले दिते आनू तू तो मेरे नाल लड़ के आई ते मोए इदे इस पितरे को आई बैठी है इत्थे की आशिकी मशूकी होंदी पई है। नहीं नहीं तू गलत समझदा पे तेरे आलू लड़के निकली है ना घर ही गई है सीधा वो घर गई है तो मुड़ जंदरे दिते पे आन मुड़ मैं सोचेंदी पई आमू भाई होर किते जावा पराए बूए ते जावना कोई ना मुड़ मैं अच्छू पितरे राल आ गई हुणे ही आके बैठी हुई आमू ते तू आ गया। मैं बड़ी गलती नहीं की हाँ या तेरे पीछे आ गया इथे ही अच्छू दे गोडे ना बाहो मेरे घर दे तेरी वास्ते बूए बांध देना ते ना उदे आवे पई
ਰਿਆਜ਼ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਾਵੜਦਾ ਪਿਆ ਰਿਮਸ਼ਾਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਲਾੜ ਕੇ ਆਈ ਐ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਏ ਚੰਗਾ ਰਿਮਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਭਜਾਵੇਂ रियाज तू गलत समझ मेरी गाल तो ओ वेख रियाज तामदा पे ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਾਵੜੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਿੱਕਿਆ ਮੋੜ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਏ ਆ ਲਾਲਾ ਬਿਰਾਨ ਦੇ ਤੂੰ ਦਾ ਫੌਜ ਕਰ ਰਿਆਜ਼ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਥ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਫ ਚਾ ਕਰ ਜਾਵਣ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਿਸ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਮਾਫ ਚਾ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀ ਏ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖ ਭੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਖਲੋ ਰਿਆਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਭਰਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਫਤੀ ਪਏ ਰਿਆਜ਼ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਰਿਮਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਵੜ ਨਾ ਚੜਾ ਉਹ ਨਵਿਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਰਾ ਨਾ ਰਲ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਫ ਹੋ ਜਾ ਹਾਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਰਾਵਾ ਟੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਨਾ ਵੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ बहुत खलोती क्यों है ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ गल्लां तो आंदियां रासैन तोप तू आई है बोतल ना ठड्डी तेरे कण मैं लाया वा ਅੱਛੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਵਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਣੀ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ ਘਰ ਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਮੋੜ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਹਮੂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਰੇਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਹਿਮ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਚੇਕ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵੀਂ ਪਈ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਸਦਾ ਵਸਾਇਆ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾ ਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵਧੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਦੀ ਫਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ, ਅੱਛੂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋੜ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋੜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਘਰ ਵਧੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਬੇਘਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਰਾ ਬੇਘਰਾਤ ਹੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਉਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਛੂ ਪਿਤਰੇਰ ਆਲ ਗਈ ਏ। ਓਏ ਅੱਛੂ ਵਾਲ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਰੇਰ ਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਅਮਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਸ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੂੰ ਵਸਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਏ। ਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅੱਛੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਵਣੀ ਏ ਤੇ ਉਸੇ ਅੱਛੂ ਪਿਤਰੇਰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਮਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝਾਵਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਹਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋੜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੂਏ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ, ਮਗਰ ਆ ਜਾਵਣ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਛੂ ਪਿਤਰੇਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਢੇਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੋਲ ਵਸਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਲ ਬਾਣੇ। ਮੱਠਾ ਪਾਓ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਖਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਾਲੀ ਚੁਆਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੂੰਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁ। ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਜਾਸਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਸਾਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਛੂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 12 ਚਾਲ ਐਸਾਂ ਚਾਲੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹ ਲੈਸਾਂ। ਅੱਛੂ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਾ ਸਦੇਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਨਿਕਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਵਣਾ। ਪਿਤਰੇਰ ਨਹੀਂ ਸੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟਰਾਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ, ਨਾਰੇ ਦਰਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਵੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਸਿਰ ਚਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚਮਰੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂ ਅੱਛੋ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੱਤ।
अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिमशा हुसैन। तो कहिए कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ ये जो आज की आपने हमारी छोटी स्टोरी देखी है ये आपने खूब इंजॉय किया होगा। इसमें देखा जाए तो जो गलती है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं है, दोनों की है, दोनों घरों की गलती है। और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो गलती है वो मेरी है। देखिए अब सिचुएशन इस तरह से हो गई थी कि मुझे अपने यानी कि कज़न के पास जाना पड़ा और मैं बार बार वहीं जाती रही। हालांकि मेरे मतलब घर के हालात जो हैं जो पेचीदा हुए हुए थे उसकी वजह भी वही यानी कि कज़न ही था। और देखा जाए तो गलत थी ये बात। ठीक है, कज़न है आपके, जब आपके वो इतने क्लोज हो जाते हैं ना तो फिर उसके यानी कि ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपने देखे हैं। जब वो आपसे इतने ज़्यादा क्लोज हो गए हैं तो इस तरह के मतलब हालात पैदा हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली इंसान के दिल में शक बैठ जाता है, कोई गलत फहमी आ जाती है। तो अब देखें ना, जो भी था मेरा कज़न था, जितना भी क्लोज रिश्ता था हमारा, लेकिन वो मेरे लिए था तो गैर महरम ना। और मैं एक शादीशुदा औरत थी तो शादीशुदा औरत को बड़ा यानी कि कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। और मर्द की देखा जाए तो जो ज़्यादा यानी कि शक मिजाज के होते हैं, शक नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बीवी पे भरोसा करना चाहिए। और अगर आपके दिल में इस तरह की कोई गलत फहमी बैठ भी गई है तो पहले आप उस बात की यानी कि पहुंच तक जाएं, उसकी जांच पड़ताल करें, आया कि वो बात वाकई सच्ची भी है या झूठी है, या आप बेगुनाह ही किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उस गलत फहमी के तहत आप अपना रिश्ता ख़राब करें। ये चीज़ जो है इंसान को यानी कि कोई भी किसी तरह के हालात है, कोई भी सिचुएशन है, उसको समझदारी से सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि आप जज्बात में आकर, गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लें कि वो आपके लिए भी यानी कि अच्छा ना हो और दूसरे की भी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तो यही चीज़ थी, तो दोनों की गलती बनती थी। तो ये सिचुएशन आपको दिखाने का मकसद ये था कि घरों में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से जो है वो घर टूट जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए अपने घर को, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो रिश्ता होता है बड़ा नाजुक भी होता है देखा जाए तो, और बड़ा मजबूत भी होता है। तो ये औरत के हाथ में होता है कि वो इसको बना कर रखती है या फिर उसको तोड़ती है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि औरत ने ही घर बनाना है, मर्द की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो घर उसका भी है, बीवी उसकी है, इज्जत है, ठीक है। जितना घर उस औरत ने बनाना है ना, उतना उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने घर को बना के रखे, ठीक है। अपनी बीवी पे भरोसा करे, भरोसा करना सीखे, ठीक है, उसकी इज्जत करना सीखे। तो यही चीज़ थी, हमने आपको दिखाई है कि छोटी छोटी बातों की वजह से घर ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे, इसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, कमेंट्स में बताया कैसी लगी है, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। एक बार फिर जाते जाते बाटा टीवी पंजाबी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।